Okay. Good afternoon, everyone. So last time we have started discuss about the methods of preparations of aldehydes and ketones, and today we will start regarding your methods of preparation of carboxylic acid. Okay. In the first stage, that is preparation of carboxylic acid, first part is from nitriles and amides. There are various functional groups, that is nitriles means nitriles is nothing but a cyanide. Okay, one at the same functional group, that is C triple bond N. So from nitriles and amides, second method is from acyl chloride as well as acid anhydride. Next part is that is hydrolysis of ester. Okay, so in that particular part, this method is very important, and this method is very important. Okay, याच्यामध्ये अगेन दोन एक्झाम्पल्स मी घेतले, ते सगळं डिस्कस करूया. ओके, प्रिव्हियस लेक्चर आपण बघितलं होतं अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्सच्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. इम्पॉर्टंट आहेत इटाड ऑक्सिडेशन प्रोसेस, दॅट इज रोझेनमॉन रिडक्शन रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट अल्कायलेशन एज वेल एज फिडेलक्राफ्ट असायलेशन प्रोसेस, एज वेल एज your Gutterman-Koch reaction. All name reactions are important according to your exam point of view. So let us start the preparation of carboxylic acid, that is from nitriles and amides. Okay, आता याच्यामध्ये काय केलंय, नायट्राइल्स यालाच आपण कन्सिडर करतो सायनाइड, आणि त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला असतो RC ट्रिपल बॉन्ड N. आता इथे C ट्रिपल आपण डायरेक्ट लिहिताना लिहितो CHRCN असं लिहितो, बरोबर आहे ना. हे लिहिणं पण करेक्ट आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. बट जेव्हा आपण रिएक्शन्स लिहित असतो तेव्हा त्याच्यामध्ये व्हॅलन्सी इम्पॉर्टंट आहे. So valency of carbon should be 4. So that's why C triple bond N is necessary to write. So RCN plus H2, that is in presence of water. This is a reversible arrow. Reversible arrow means what? The conversion of reactant and product is very at the same rate or at equilibrium, means rate of forward reaction and rate of reverse reaction are almost same. So rate of forward reaction चा rate ची काहीतरी व्हॅल्यू असेल समजा 1 into 10 raised to minus 12. ओके, तर बॅकवर्ड रिएक्शनचा रेट पण 1 into 10 raised to minus 12 च्या आसपास असेल. सो त्याच्यावरनं तुम्ही कन्सिडर करता इट इज नियरली इक्वल. सो RCN प्लस अंडरगो हायड्रोलिसिस. आता व्हॉट इज द मार्कोनिकॉफ्स रूल अकॉर्डिंग टू 11th स्टँडर्ड? Markovnikov's rule मध्ये आपण काय करतो, when an unsymmetrical substrate or unsymmetrical reagent added to the unsymmetrical alkene, then the negative part of the reagent get attached to that unsaturated carbon atom. Obviously here electropositive nature is bearing on the carbon atom. So carbon bears delta positive charge and nitrogen bears delta negative charge. So here रिमेनिंग अनादर जो सबस्ट्रेट असेल OH आणि H मधला जो सबस्ट्रेट असेल त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज असेल, त्याचा अटॅक होईल तुमच्या कार्बनवरती. ओके, रिपीट करतो मी काय सांगितलं ते. या केसमध्ये RCN या केसमध्ये कार्बनवरती डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज असेल आणि नायट्रोजन हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट आहे. ओके, सो ज्याच्यामधला जो निगेटिव्हली चार्ज स्पेसिस असेल H प्लस आणि OH मायनस मधला जो निगेटिव्ह चार्ज असेल OH मायनस वरती, त्याचा अटॅक ऑलवेज अँड ऑलवेज कार्बन वरती होईल. मग जर कन्सिडर केलं या OH चा अटॅक कार्बन वरती केला तर काय प्रोडक्ट मिळतो, RCOH NH असा प्रोडक्ट आहे. तेच लिहिले RCOH NH. बट it is a transition state because transition states are highly unstable species. So for stability ते काय करतील, स्वतःमध्ये टॉटोमेरिझम करतील. आता टॉटोमेरिझम म्हणजे काय, टॉटोमेरिझम इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू 11th स्टँडर्ड दॅट इज द स्पॅशियल अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स चेंज होतात. म्हणजे काय, या कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम राहणार, कंपाऊंडचा नंबर ऑफ atoms, number of molecules which are involved in the stable species, they are also same, but the special arrangement means what, the hydrogen atom which is present on oxygen will shift towards another electronegative element. याच्यामध्ये ऑक्सिजन हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, हा अनादर आहे, नायट्रोजन हा पण इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. मग हा ऑक्सिजन वरची स्पेस जाईल आणि तो कुठे जाईल, नायट्रोजन वरती प्रेझेंट असेल. सो या केसमध्ये तुम्ही काय करणार, हा जो हायड्रोजन असेल तो शिफ्ट करणार नायट्रोजन वरती. ओके, आता मला सांगा, मग ऑक्सिजनची बॅलन्स सॅटिस्फाय होत नाही, मग तो काय करणार, हा जो बॉन्ड ब्रेक झालेला असेल तो इकडे शिफ्ट होईल आणि तुम्हाला प्रोडक्ट मिळेल RC डबल बॉन्ड O NH and H. NHH म्हणजे काय, NH2. सो RCO NH2. नाउ दिस कंपाऊंड इज कॉल्ड एज अमाइड. ओके, हे आपण फंक्शनल ग्रुप क्लासिफिकेशन मध्ये 11th स्टँडर्ड डिस्कस केलं होतं हायड्रोकार्बन टॉपिक मध्ये. सो मी काय पहिल्यांदा काय केलं, सायनाइडची रिएक्शन म्हणजे वॉटर बरोबर केली, म्हणजे हायड्रोलिसिस केलं. तेव्हा त्याचा निगेटिव्ह चार्ज जो होता, वॉटर मधला जो निगेटिव्हली चार्ज स्पेसिस आहे त्याने कार्बन वरती अटॅक केला, म्हणजे COH मॉलिक्युल मिळाला. रिमेनिंग नायट्रोजन वरती हा हायड्रोजन जो पेंडिंग होता राहिलेला तो अटॅक झाला. आता आपल्याला ही स्पेसिस जी काय मिळाली याला आपण म्हणतो इनॉल. इनॉल का कन्सिडर करायचं, बिकॉज अल्किन प्रेझेंट आहे, डबल बॉन्डेड कार्बन, आणि हा अल्कोहोलिक फंक्शनल ग्रुप आहे. अल्किन साठी आपण सफिक्स यूज करतो इन
आणि अल्कोहोलसाठी सफिक्स यूज करतो इन OL. ओके, सो दिस इज युअर इनॉल फॉर्म. त्याचं कन्व्हर्जन किटो फॉर्म मध्ये करायचं असेल, म्हणजे किटोनिक फंक्शनल ग्रुप आपल्याला जनरेट करायचं असेल सी डबल बॉन्ड O, तर त्याचं टॉटोमेरिझम करावं लागतं आणि टॉटोमेरिझम मध्ये आपल्याला प्रोडक्ट मिळाला अमाइड. नाव दिस अमाइड अंडरगो हायड्रोलिसिस in presence of any dilute acid, means obviously it should be strong, HCl or H2SO4 or H2CO3 or H3PO4 likewise. So it undergo hydrolysis to form carboxylic acid. आता हे हायड्रोलिसिस कसं होणार? सिंपल आहे. याच्यामधला H2O मॉलिक्युल आहे ना, तो इथे ऍड करा. मी इथे OH ऍड केला लेफ्ट साइडला आणि राईट साइडला मी H ऍड केला. काय प्रोडक्ट मिळेल? RCOOH. RCOOH म्हणजे कार्बोक्सिलिक ऍसिड आणि NH2 प्लस H म्हणजेच काय? NH3. ऑब्विसली इट इज इन द फॉर्म ऑफ गॅस. सो अमोनियाचा गॅस इलिमिनेट होईल आणि आपल्याला प्रोडक्ट मिळेल कार्बोक्सिलिक ऍसिड. जे आपला डिझायर्ड प्रोडक्ट होता दॅट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. आता क्वेश्चन पेपर मध्ये हा असाच असा क्वेश्चन येतो का? नाही. तुम्हाला क्वेश्चन काय विचारतात? दिस आर गेट रिप्लेस्ड विथ एनी अल्किल और अरिल ग्रुप, मीन्स मिथाइल, इथाइल, प्रोफाइल लाईकवाईज. बट कन्फर्म एवढं लक्षात ठेवायचं, याच्यामध्ये जो रिएक्शनचा सिक्वेन्स आहे तो सेम राहतो. Okay, so when cyanide undergo hydrolysis, it will give you some transition state that is enolic form. That enol undergo tautomerism, it will form amide as a major product, and this amide undergo hydrolysis in presence of any strong acid. It will give you carboxylic acid as a major product with the liberation of ammonia gas. आता अमोनिया गॅस जो बाहेर पडतो तो टॉक्सिक असतो का? तर काही ठिकाणी टॉक्सिक असतो, बट नायट्रेट्स अँड फॉस्फेट जनरेट करतात. म्हणजे याच्यामध्ये इन्सेक्टिसाइड्स आपण ज्याला कन्सिडर करतो किंवा तुमच्या फर्टिलायझर्स मध्ये त्याच्यामध्ये नायट्रोजन कंटेनिंग कंपोनंट एलिमेंट्स आहेत जे इम्पॉर्टंट आहेत, त्याच्यामध्ये तो गॅस युटिलाइज केला जातो. म्हणजे त्याचा प्लांट अशाच ठिकाणी असणार की जिथे पेस्टिसाइड्स किंवा काय म्हणू शकतो आपण हर्बिसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्स, नायट्रेट फॉस्फेट जनरेशनचे कारखाने साईडला असतील. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करताना म्हणून MIDC मध्ये सगळे तुमचे जे काय म्हणतो आपण इंडस्ट्रियल एरिया जो असतो तो MIDC मध्ये सगळ्या इंडस्ट्रीज का असतात, याचं रिझन हे आहे. त्यातून निघणारा जो बाय प्रोडक्ट असेल, टॉक्सिक गॅसेस असतील, वेस्ट प्रोडक्ट असतील, ते काही ठिकाणी युजफुल असतात, काही ठिकाणी हार्मफुल असतात. मग जर ते मानवी वस्तीमध्ये आढळत जर असतील तर प्रॉब्लेम काय होऊ शकतो? टॉक्सिसिटी इन्क्रीज होईल, डिसीजेस वाढतील. ते होऊ नये म्हणून हे अवॉइड केलं जातं. Okay, so this is your first method of preparation of carboxylic acid. Now moving towards second method, that is from acyl chloride and from acid anhydride. Now what is the general molecular formula of acyl chloride? So it is RCOCl. मी इथे दिलंय बोर्डवरती RC डबल बॉन्ड OCl अंडरगो हायड्रोलिसिस. सिंपल काय करायचं, हा RCOCl इथे लिहितो RCOCl, त्याच्यामध्ये वॉटर मी ऍड केलं. इथे येईल मला ऍड करायचंय OH आणि इकडे ऍड करायचंय H. काय बाय प्रोडक्ट मिळतात बघा, RCOOH म्हणजे कार्बोक्सिलिक ऍसिड आणि बाय प्रोडक्ट काय मिळाला HCl. जो HCl तुम्ही काय म्हणून यूज करू शकता? डायल्यूट HCl म्हणून यूज करू शकता फर्दर एनालिटिकल ट्रीटमेंटसाठी किंवा ऑर्गॅनिक प्रोसेसेससाठी. ओके, सो दिस इज युअर फर्स्ट रिएक्शन दॅट इज फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड फ्रॉम असाइल क्लोराइड. ओके, इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर एज अ सॉल्व्हंट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अनहायड्रेड. आता हा क्वेश्चन पेपरमध्ये प्रिव्हियस इयरला येऊन गेलाय. RC double bond O, OC double bond O R dash, where R and R dash may be similar or different alkyl groups which undergo hydrolysis. हा मॉलिक्यूल फक्त इथून ब्रेक केला मी. हायड्रोलिसिस म्हणजे फक्त याच्यामध्ये एक H ऍड केला, इथे OH ऍड केला. काय प्रोडक्ट मिळतो? RCOOH R dash COOH म्हणजे 2 मॉलिक्युल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड मिळतात. क्वेश्चन पेपर मध्ये क्वेश्चन विचारणाऱ्याचं माइंड खूपच स्ट्रॉंग होतं. त्याने काय विचारलेला क्वेश्चन, how will you prepare excess of carboxylic acid from any one molecule of any different functional group. आता डिफरंट फंक्शनल ग्रुप अनहायड्रेड आहे हे आठवायला पाहिजे. त्याच वेळी आपल्याला एक्सेस ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड मिळतं. इथे जर चेक केला तर कोइफिशियंट ऑफ रिएक्टंट शुड बी 1 बट कोइफिशियंट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी 2. ओके, सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. या एक्सेस या वर्ड वरनं आन्सर बदललं. काही स्टुडंटनी मात्र डोकं चालवलं होतं. त्यांनी काय केलेलं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स मध्ये जेवढ्या मेथड्स आहेत तेवढ्या लर्न करून जे मेंबर गेलेले त्यांनी सगळ्यांची नावं लिहून ठेवली. म्हणजे फ्रॉम नायट्राइल अमाइड, असाइल क्लोराइड आणि अनहायड्राइड, फ्रॉम इस्टर हायड्रोलिसिस वगैरे वगैरे. पण जेव्हा हा क्वेश्चन समजा VSA मध्ये विचारला गेला तर त्यावेळी तुम्हाला युनिक आन्सर द्यावं लागेल, that is hydrolysis of acid anhydride. Okay, so this is your second method of preparation of carboxylic acid. And third method that is well known method is from esters.
इस्टरची एक फिजिकल प्रॉपर्टी कॉमन असते, मी लास्ट लेक्चरला पण सांगितली होती. इट शोज प्लेजंट स्मेल. त्याला पर्टिक्युलर प्लेजंट स्मेल असतो. प्लेजंट स्मेल कंटेनिंग कंपाऊंड्स आर कन्सिडर्ड ॲज म्हणजे ॲलिफॅटिक ॲज वेल एज ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स आर कॉल्ड ॲज अ इस्टर. सो ऍसिड, त्याच्यामध्ये दोन पार्ट आहेत, ऍसिड कॅटालाइज अँड अल्कलाइन हायड्रोलिसिस. मीन्स वॉट, जर समजा ऍसिड ॲज अ कॅटलिस्ट यूज करू शकता किंवा अल्कली ॲज अ कॅटलिस्ट यूज करू शकता. वन बाय वन बघूया. RC double bond OR dash, name of this compound is a ester, functional group is a ester. When undergo reaction with water in presence of dilute H2SO4. आता याच्यामध्ये पण सेम पार्ट आहे. जर समजा मी हा मॉलिक्यूल इथून ब्रेक केला, या कार्बन आणि ऑक्सिजन मधून हा मॉलिक्यूल ब्रेक केला आणि सिंपल वॉटरची ऍडिशन केली, इथे मी लिहिला OH, इकडे लिहिला H, तर काय प्रोडक्ट मिळतो, RCOOH प्लस R-OH, म्हणजे काय, अल्कोहोल. इट इज अ वन स्टेप प्रोसेस, त्यामुळे जनरली लॅबमध्ये ही प्रिफरेबल आहे. ओके. आता ऍसिड कॅटलाइज एवढी सिंपल रिएक्शन असताना मग या रिएक्शनचा शोध का लागला, त्याचं काहीतरी एक रिझन आहे, ते बघूया. आधी आपण एक्झाम्पल घेतलंय, हे एक्झाम्पल ऍज इट इज पेपरमध्ये येऊन गेले, म्हणून मी मुद्दाम हे एक्झाम्पल घेतलं. R आणि R' अवॉइड केलेत. सेम तुमच्या नोट्स मध्ये पण मी असंच मेन्शन केलंय. सो प्लीज दिलेल्या नोट्स रीड. हायड्रोलिसिस ऑफ इस्टर गिव्स यू कार्बोक्सिलिक ऍसिड ॲज वेल ॲज अ अल्कोहोल ॲज अ मेजर प्रोडक्ट. ओके. नाउ इन द केस ऑफ अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ इस्टर, there are two steps. In the first step, its name of this compound is methyl propanoate. Name of this compound is methyl propanoate. कसं आयडेंटिफाय केलं, ऑक्सिजन कडनं मॉलिक्यूल ब्रेक केला. ओके. राईट साईडला मी घेतला 1 कार्बन आहे, त्याला आपण कन्सिडर करतो मिथाईल, आणि लेफ्ट साईडला कार्बन नंबर आहे 3. ओके. आता क्लिअर आहे का प्रज्वल? ओके. राईट साईडला कार्बन आहेत 1 आणि लेफ्ट साईडला कार्बन नंबर आहे, टोटल कार्बन काउंट करायचे 1, 2 and 3. सो 3 कार्बन. नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथाइल प्रोपॅनोएट. दॅट मिथाइल प्रोपॅनोएट अंडरगो हायड्रोलिसिस इन प्रेझेन्स ऑफ बेस, अँड दॅट्स वाय इट इज कन्सिडर्ड एज अ अल्कलाइन हायड्रोलिसिस. ओके. डायल्यूट म्हणजे वॉटर त्याच्यामध्ये असणारच आहे, म्हणजे हायड्रोलिसिस झालं, आणि NaOH का तुम्ही त्याच्यामध्ये बेस किंवा अल्कली आपण ज्याला कन्सिडर करतो ते ऍड केलंय. सो तुम्ही असं कन्सिडर करू शकता, डायल्यूट NaOH मध्ये जर समजा तुम्ही इस्टर ऍड केला तर तुम्हाला पहिला प्रोडक्ट कॉमन मिळतो, दॅट इज मिथॅनॉल. जो आपल्याला इथे पण मिळालेला अल्कोहोल, इथे तुम्हाला मिथॅनॉल मिळाला, म्हणजे याचं प्रोडक्शन संपलं. आता काय राहिला पार्ट, C2H5COO Na+. दिस सॉल्ट when undergo reaction with H2O, that is water, in presence of concentrated HCl as a catalyst, it will give you propanoic acid as a major product, and this is your desired product, that is desired step, that is formation of carboxylic acid with the liberation of NaOH. आता हाच NaOH यूज कुठे केला जातो, फर्दर रिएक्शन मध्ये, म्हणजे ही सायक्लिक प्रोसेस आहे. इस्टर मध्ये ऍड करायचा, तुमचा NaOH एकदाच यूज केला तरी तुम्हाला काय मिळतो प्रोडक्ट, कार्बोक्सिलिक ऍसिड आणि अल्कोहोल, हे दोन प्रोडक्ट मिळतात. आता क्वेश्चन पेपर मध्ये त्यांनी काय सांगितलंय, ही एक स्टेप, वन स्टेप प्रोसेस आहे, याच्यामध्ये दोन्ही प्रोडक्ट एकाच वेळी जर मिळत असतील तर या स्टेपचं रिझन काय, का गरज काय, या स्टेपचा स्टडी का करायचा. सो लक्षात ठेवायचं, सोडियम और पोटॅशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फॅटी एसिड्स आर कॉल्ड ॲज सोप्स. बघा मी काय सांगतोय ते इथे बघा, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फॅटी ऍसिड. आता हायर फॅटी ऍसिड याचं मिनिंग काय, ते हायर आहेत की नाही कन्सिडर कसं करायचं, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पेक्षा जे ग्रेटर कंपोनंट असतील, ज्याच्यामध्ये कार्बन नंबर 3 किंवा जास्त असतील, त्याला तुम्ही कन्सिडर करता हायर फॅटी ऍसिड, आयसोमेरिक हायर फॅटी ऍसिड. आयसोमेरिक का म्हटलं, कारण याच्यामध्ये ब्रांचिंग सुद्धा असू शकतो ना, कंपाउंड्स हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला इज कॉल्ड एज आयसोमर्स. सो सोडियम और पोटॅशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फॅटी ऍसिड्स आर कॉल्ड एज अ सोप्स. अँड सोप्स आपल्याला क्लिन्झिंग एजंट म्हणून आपण यूज करतो, आपण घरामध्ये सुद्धा सोप यूज करतो ना, ते कशापासून बनलेले असतात, याच्यापासूनच, हायर फॅटी ऍसिड्स पासून. आणि या प्रोसेसला, दिस कन्व्हर्जन और फॉर्मेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॅपोनिफिकेशन. 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 ओके. सो दिस इज युअर इम्पॉर्टंट पार्ट, दॅट इज थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन. आणि एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू ही बी मेथडच इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो, कन्व्हर्जन ऑफ salt to higher fatty acids is called as a soap, but process is known as a saponification. Okay. Alkaline hydrolysis ला आपण काय कन्सिडर करतो, saponification process. So this is all about your methods of preparation of carboxylic acid. Next part of your syllabus is, that is next method from alkyl benzene.
एक्झामिनरची एक फेवरेट रिएक्शन असते याच्यामध्ये. त्याचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवला तर बेटर होईल. नोट्स तर मी सेंड करणारच आहे, बट स्क्रीनशॉट घेतला तर बेटर होईल. ओके प्रज्वल, प्रिव्हियस जे 2-3 लेक्चर्स झाले त्याच्या वेळी जो जो काही पार्ट तुला नोट्सच्या फॉर्मॅटमध्ये मी दिलाच आहे, बट रेकॉर्डिंग दिलेलं आहे ते बघितलंय का, चेक केलंय? कालच्या लेक्चरला नंबर ऑफ रिएक्शन्स खूप कव्हर झाले, सो प्लीज त्याच्यावरती अटेन्शन दे. इम्पॉर्टंट आहेत रिॲक्शन सगळ्या. आणि सेकंड थिंग, उद्याच्या टेस्टसाठी ऑल द बेस्ट. टेस्ट मात्र मिस करू नका. कितीही मार्क्स असू देत, कमी मार्क्स असतील तरी चालतील, पण टेस्ट मिस करायला नको. ओके, उद्या आहे सॅटरडे, बरोबर ना? उद्या तुमची ही टेस्ट असेल. कुठलंही लेक्चर त्यामुळे कंडक्ट केलं जाणार नाही. काही जणांना 3 वाजता जर टेस्ट द्यायची असेल तर तो प्रॉब्लेम होऊ नये म्हणून मी उद्या लेक्चर घेत नाहीये. पण संडेला मात्र, म्हणजे येत्या संडेला म्हणजे परवा, त्या दिवशी मात्र मॉर्निंगला तुमचं लेक्चर असेल. ओके, मॉर्निंगला तुमचं लेक्चर असणार आहे. आय थिंक हा टॉपिक आपला जो आहे अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक ऍसिड, त्याच्यामध्ये हाफ पार्ट आपला कव्हर होत, म्हणजे नेम रिएक्शन्स वगैरे तो पार्ट होईल, आणि त्याच्यानंतरचा जो लास्ट पार्ट आहे तो मात्र आपल्याला कव्हर करावा लागेल. सो त्याच्यासाठी मी सांगतोय संडेला मात्र तुमचं लेक्चर होणार. लेक्चर मिस करू नका. मॉर्निंगला लेक्चर ठेवण्याचं रिझन हेच आहे, म्हणजे आफ्टरनून सेशनला तुम्हाला कुठे बाहेर जायचं असेल, थोडं रिलॅक्स व्हायचं असेल, मूवीला जायचं असेल, जे काही करायचं असेल ते तुम्ही करू शकता. समजा अगदीच काही करायचं नसेल आणि घरात रेस्ट घ्यायची असेल, काही जणांना कुकिंगचं आवड असते, सो करू शकता तुम्ही, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, ठीक आहे. Next part is fourth method from alkyl benzene. So first method, when toluene undergo reaction with KMnO4 in presence of nascent oxygen, it will form benzoic acid as a major product. ओके, बेन्झोइक ऍसिड ऍज अ मेजर प्रोडक्ट. आता याच्या काही पुढच्या रिएक्शन्स आहेत, तो जो सगळ्याचा सगळा पार्ट आहे. आय थिंक प्रज्वल तुला नेटवर्क इश्यू आहे, कारण माझ्याकडे नेटवर्क स्ट्रॉंग आहे. नेटवर्क इश्यू असेल कदाचित प्रज्वल तुला. सेकंड, that is isopropyl benzene or cumene undergo oxidation in presence of KMnO4. It will again gives you carboxylic acid, that is benzoic acid. Okay, and third method is important, that is cyclohexene undergo KMnO4. It will form ऍडिपिक ऍसिड ऍज अ मेजर प्रोडक्ट. आता या 2 रिएक्शन साठी मी इम्पॉर्टंट एक पार्ट सांगतोय. मी एक रिएक्शन बोर्ड वरती लिहितो, त्याच्यावर इथे लिहितो डी पार्ट. समजा मी इथे असं लिहिलं CH2 10 times and CH3. ओके, फॉलोड बाय ऑक्सिडेशन इन प्रेझेन्स ऑफ KMnO4, दॅट इज स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट. प्रोडक्ट तुम्हाला काय मिळतो हे खूप महत्वाचा पार्ट आहे. बघूया काय काय ते. सगळ्यात पहिल्यांदा स्टार्ट करूया अल्किल बेन्झिन. याचा मिनिंग काय? अल्किल बेन्झिन याचा अर्थ काय? बेन्झिन वरती ऍज अ सबस्टिट्यूएंट असेल अल्किल ग्रुप. इथे मी सबस्टिट्यूएंट कन्सिडर केला CH, दॅट इज मिथाइल ग्रुप. ओके, सो व्हेन दॅट मिथाइल बेन्झिन अंडरगो रिएक्शन विथ स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट लाईक KMnO4, it will form benzoic acid as a major product. Why this is so? Because KMnO4 is a very strong oxidizing agent. Okay, KMnO4 is a very strong oxidizing agent, and it oxidizes the carbon atom which is directly bonded to the aromatic ring. म्हणजे अरोमॅटिक रिंगला जो कार्बन ॲटम डायरेक्टली अटॅच असतो त्याचं स्ट्रॉंग ऑक्सिडेशन करतो. आता ऑक्सिडेशन म्हणजे काय करतो? ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन अँड रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन, म्हणजे याच्यातले 2 हायड्रोजन एलिमिनेट करतो आणि 2 ऑक्सिजन ऍड करतो. हा एक रिमेनिंग जो हायड्रोजन आहे तो ऍज इट इज तसाच ठेवलाय, म्हणजे तुम्हाला प्रोडक्ट मला बेन्झोइक ऍसिड. ओके, आता एक ट्रिक लक्षात ठेवायची. जर अरोमॅटिक रिंग वरती एक कार्बन ॲटम प्रेझेंट असेल, मी काय सांगतोय, अरोमॅटिक रिंग वरती कुठलाही एक कार्बन ॲटम प्रेझेंट असेल अँड एरो वरती कंडिशन KMnO4 असेल, कॉमन प्रोडक्ट लिहायचा, दॅट इज बेन्झोइक ऍसिड. ओके, मी इथे सी एक्झाम्पल यासाठी नाहीये, डी एक्झाम्पल या. इथे मी मुद्दा असं समजण्यासाठी घेतलंय. बेन्झिन CH2
CH2 again 10 times and then CH3. आता याच्यात टोटल नंबर ऑफ कार्बन किती त्याचा काही विचार करायचा नाही. या पहिल्या एका कार्बनच फक्त ऑक्सिडेशन होतं आणि प्रोडक्ट मिळतो बेन्झोइक ऍसिड. एरोमॅटिक रिंग वरती कितीही सबस्टिट्यूएंट असू देत कार्बन कंटेनिंग आणि एरोवरती कंडिशन KMnO4 दॅट इज स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंटची असेल तर प्रोडक्ट शुड बी बेन्झोइक ऍसिड ओनली. त्याच्या कुठलाही दुसरा प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मिळत. ओके, आता इथे बेन्झिन नाही, इथे सायक्लोहेक्झिन आहे. मग अशा वेळी काय करायचं, this is your KMnO4, addition of KMnO4 to cyclohexene is an addition type of reaction, means addition of oxygen will take place and removal of hydrogen. So here the unsaturation site ज्याच्यामध्ये प्रेझेंट असेल तो मॉलिक्यूल ब्रेक होईल. म्हणजेच काय, इथे डबल बॉन्ड आहे ना, तो मॉलिक्यूल ब्रेक होणार आणि तुम्हाला प्रोडक्ट मिळेल COOH. बाकी सगळा पार्ट असा होईल. याचं नेम आहे ऍडिपिक ऍसिड. Adipic acid, generally which is useful for the preparation of nylon 6,6. नायलॉन पॉलिमर, नायलॉन नावाचा एक पॉलिमर आहे, त्या पॉलिमरचं सिंथेसिस करण्यासाठी हा मोनोमर युज केला जातो, दॅट इज ऍडिपिक ऍसिड. आणि याच्याबरोबर ऍड करतात हेक्सामिथिलीन डायअमाइन. ओके, हेक्सामिथिलीन डायअमाइन हा आपल्याला इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री नावाच्या पेपर 2 मधला एक टॉपिक आहे, त्याच्यामध्ये येणार आहे. पण आता आधी फक्त एवढंच लक्षात ठेवा, याचं नाव ऍडिपिक ऍसिड आहे. हे असं का झालं, कारण अक्रॉस कार्बन हा जेव्हा बॉन्ड ब्रेक होतो तेव्हा इथे एक कार्बन असणार आणि इथे एक कार्बन असणार. त्या दोन्हीही कार्बनचं हा ऑक्सिडायझिंग एजंट स्ट्रॉंग असल्यामुळे, 4 ऑक्सिजन असल्यामुळे ते 4ही ऑक्सिजन त्याच्यामध्ये फिलअप होतात आणि तुमचं काय प्रोडक्ट मिळतो, ऍडिपिक ऍसिड. यासाठी सी जो क्वेश्चन आहे त्याला स्टार मार्क करून ठेवा आणि याच्यातला बी क्वेश्चनला स्टार मार्क करून ठेवा, कारण हा पेपरमध्ये दोन्ही क्वेश्चन येऊन गेले, फ्रिक्वेंटली विचारतात. एक ट्रिक लक्षात ठेवायची, जर नोटबुक समोर कॉपी पेन असेल तर लिहून ठेवा. इफ एरोमॅटिक रिंग इज प्रेझेंट अँड एनी सबस्टिट्यूएंट प्रेझेंट containing carbon atom and on the arrow KMnO4 condition is there, then product should be benzoic acid. ओके, एका सेंटेन्स मध्ये तुमच्या ओन लँग्वेज मध्ये कसंही लिहून घेतला तरी चालेल, फक्त लक्षात ठेवायचं हे याच्यामध्ये काही मिस्टेक होता कामा नये. ओके, अँड लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजंट. दिस इज द आय थिंक लास्ट इयर क्वेश्चन. आत्ताच्या क्वेश्चन पेपर मध्ये हा क्वेश्चन येऊन गेलाय. झालंय का लिहून, स्क्रीनशॉट घेऊन झालाय? नोट्स माझ्याकडनं येत आहेत तुमच्याकडे, डोंट वरी. फक्त एक लक्षात ठेवा, जेव्हा तुमच्याकडे नोट्स येतात त्याचे रिव्हिजन एक्सपेक्टेड आहे, रिॲक्शन्स लिहून काढल्या पाहिजे. आता मी एका कॉलेजमध्ये एक लेक्चर घेतलं होतं, कंडक्ट केलं होतं याच बेसिसवरती तुमच्या स्टेट बोर्डच्या, आणि एक टॉपिक मी कव्हर केला त्यांचा आणि त्याच्यावरती टेस्ट घेतली. काही स्टुडंट्सनी इतकं प्रॉपर प्रेझेंटेशन केलंय आणि इतकं व्यवस्थित पेपर लिहिलाय, जर ते तुमचे कॉम्पिटिटर्स असतील तर गॅरंटी आहे तुमची लेवलची जी एक्झाम असतील ती डिफिकल्ट जाणार. याचं रिझन काय, कारण कॉम्पिटिटर जेवढे स्ट्रॉंग असतील एवढा रिझल्ट चांगला येतो आणि रिझल्ट तो जो चांगला येणारा रिझल्ट आहे त्यांचा रिझल्ट जर आउट ऑफ असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये कुठे कमी नको राहायला. म्हणून मी आधीच हे क्लिअर करतोय, ते एप्रिल पासून जर एवढं प्रिपरेशन स्ट्रॉंगली करतायत ते सुद्धा JEE नीटच प्रिपरेशन करतायत. पण स्टेट बोर्डचा त्यांना तो एक टॉपिक ऍज अ गेस्ट लेक्चरर म्हणून माझ्याकडनं हवा होता आणि मी तो त्यांना दिला ऍज अ फ्री ऑफ कॉस्ट. बट लक्षात ठेवा, मला त्यांचं प्रेझेंटेशन आणि त्यांचा जो मी मुद्दाम टेस्ट कंडक्ट केली. मी त्यांना काय सांगितलं, मी लेक्चर देतोय आणि तुम्ही फक्त बसून ऐकणे हे माझं एम नाहीये, तुम्हाला ती केमिस्ट्री समजायला पाहिजे. ओके, आणि त्यांनी खरोखर ते प्रूफ करून दाखवलं. त्याच्यामध्ये 25 आउट ऑफ 25, 3 मुलांना 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स होते, 4घांना 24 मार्क्स आहेत, बाकीच्यांना 22, 23, 22, 23 आहेत. बाकी मोस्ट ऑफ द स्टुडंट 15च्या अबोव्ह आहेत. म्हणजे त्यांचा त्या टॉपिकचा अभ्यास झालाय, प्रिपरेशन त्यांचं झालंय. सो एक्सपेक्टेड तेच आहे. मी हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह वरतीच टेस्ट घेतली होती आणि रिटर्न फॉर्मॅटमध्ये होती, MCQ बेस्ड टेस्ट नव्हती. ओके, सो प्लीज हे लक्षात ठेवा, प्रिपरेशन कंटिन्यू ठेवा. तुमच्या बरोबरचे स्टुडंट बऱ्यापैकी तयारीने अभ्यास करतायत. ओके, लास्ट मेथड इज फिफ्थ मेथड, दॅट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजंट. Grignard reagent. So when Grignard reagent, that is CH3MgBr, alkyl magnesium halide is called as a Grignard reagent. This is your Grignard reagent. When it is reacts with dry ice. Dry ice means what? Solid CO2. Okay. When it is reacts with dry ice in presence of dry ether as a solvent, it will form first adduct product. What is that? CH3, just simple insertion of COO in that particular compound, CH3COO minus, Mg plus and Br minus. This undergo followed by hydrolysis, it will form CH3COH plus Mg, Br and OH.
ओके, हे असं का लिहिलं हे मला वाटतं मी लास्ट लेक्चरला पण सांगितलं होतं, परत एकदा रिपीट करतोय. काय केलं याच्यामध्ये, अल्किल मॅग्नेशियम हॅलाइड मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजंट, ह्यालाच आपण म्हणतो ग्रिग्नार्ड रिएजंट. IUPAC name of this compound is methyl magnesium bromide or common name methyl magnesium bromide. When it is react with solid CO2, या वर्षीच्या क्वेश्चन पेपर मधला क्वेश्चन आहे हा. How will you prepare ethanoic acid from methyl magnesium bromide? मिथिल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड पासून मिथॅनॉइक ऍसिड कसं प्रिपेअर करणार. मोस्ट ऑफ द स्टुडंट डाऊट होता, मिथिल मॅग्नेशियम मध्ये एकच कार्बन येतो, इथॅनॉइक मध्ये 2 कार्बन येतात, मग ते कसं काय शक्य आहे. क्वेश्चन रॉंग आहे, रॉंग नव्हता क्वेश्चन. त्याच्यामध्ये सॉलिड CO2 ऍड केला की याचा एक कार्बन त्याच्यामध्ये इन्सर्ट होतो, मग तुम्हाला प्रोडक्ट काय मिळणार, CH3 मी ऍज इट इज दिला, COO. MgBr आहे त्याचा. आता मायनस चार्ज आणि मायनस चार्ज मध्येच प्लस साइन जाऊन राहणार, आणि मॅग्नेशियम वरती चार्ज असतो 2 पॉझिटिव्ह, सो दे कॅन कम्पेन्सेट विथ इच अदर. Followed by hydrolysis, it will form ethanoic acid as a major product with the liberation of byproduct like MgBr and OH. Okay, so this is your last method of preparation of carboxylic acid. Now the next point is physical properties of carboxylic acid, of aldehydes आधी म्हणूया आपण, of aldehydes and ketones. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. कार्बोक्सिलिक ऍसिडच्या प्रॉपर्टी आपण नंतर डिस्कस करूया, किंवा नंतर आपण त्याच्यावरती फोकस करूया. जर समजा आपल्याला ह्याचं डिस्कशन करायचं असेल तर पहिला एक पॉईंट येतो तो म्हणजे नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. 3 पॉईंट्स फक्त मी सांगतो, तेवढे लक्षात ठेवायचे, बाकी काही लक्षात ठेवायचं नाही. इन केस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, always carbonyl group in all these compounds. All these म्हणजे कोण, aldehyde, ketone, carboxylic acid, amide, acid halide, acid anhydride, etc. All these compound is polar covalent in nature. Polar covalent in nature. हा वर्ड खूप महत्वाचा आहे. ओके, सेकंड पॉइंट, इट शोज most of the compound shows dipole interaction. आता हे 11th स्टँडर्ड झाले स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये. डायपोल इंटरॅक्शन मीन्स व्हॉट, नावातच आहे. डाय स्टँड्स फॉर 2 and pole stands for charges. Okay, 2 oppositely charged species can generate from the particular compound. For example, H2 असेल, त्याचं ब्रेकडाऊन केल्यानंतर H प्लस अँड OH मायनस हे 2 पोल्स जनरेट होतात. सो त्याला आपण काय कन्सिडर करतो, डायपोल. सो ऑल दिस कंपाऊंड ज्याच्यामध्ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेझेंट आहे ते सगळेचे सगळे कंपाऊंड काय दाखवतात, डायपोल इंटरॅक्शन दाखवतात. आणि इथे एक वर्ड यूज केलाय, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. त्यामुळे असं एक आपण पॉइंट लिहूया, कार्बोक्सिलिक ऍसिड फंक्शनल ग्रुप आहे, दे शोज हायेस्ट इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस देन दॅट ऑफ द अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. कारण टॉपिकचं नेम काय, अल्डिहाइड, कीटोन आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिड, त्यामुळे आपण याच्याबद्दल फक्त डिस्कस केलंय. पण तरी सुद्धा जर तुम्ही मला असं विचारला की अल्डिहाइड, कीटोन सोडून अजून कुठले कुठले आहेत, तर इथे आहेत अमाइन, अमाइड, प्रायमरी अमाइड, सेकंडरी अमाइड, ऍसिड हायड्राइड, ऍसिड क्लोराइड. या सगळ्यांपेक्षा कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऑक्सिजन ऍटम जास्त प्रेझेंट आहेत, आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस स्ट्रॉंगेस्ट आहेत. ओके, सो क्वेश्चन पेपर मध्ये क्वेश्चन आला, विच अमॉंग द फॉलोइंग कंपाऊंड शोज हायेस्ट इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस किंवा स्ट्रॉंगेस्ट. ऍसिड जर कुठे ऑप्शन असेल त्याला टिक मार्क करायचं आणि पुढे जायचं. ओके, सो हे इम्पॉर्टंट आहे. फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी संपली इथे. नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस काय काय सांगितलं, इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स, कार्बोनिल ग्रुप इन ऑल दिस कंपाऊंड, ऑल दिस मीन्स व्हॉट, aldehyde and ketones and carboxylic acid, they act as a polar covalent compounds. In that particular compounds, due to charge separation, dipole interaction is there. And last सांगितलंय थर्ड पॉइंट मध्ये, ऍसिड शोज हायेस्ट और स्ट्रॉंगेस्ट इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस देन दॅट ऑफ द अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. Okay, acid shows highest intermolecular forces than that of aldehydes and ketones. So this is all about your first physical properties of intermolecular forces. Now in the second part, that is आय थिंक प्रज्वल नेटवर्क इश्यू आहे तुझ्याकडे, कारण जर तुला माझ्याकडनं पण म्हणजे माझी स्क्रीन पण तुला मे बी दिसत असणार तिथे. जिथे नाव येते माझं, तुझ्या स्क्रीनवरती जिथे माझं नाव येत असेल ना, तिथे एक व्हर्टिकल लाईन्स आहेत बघा, ब्ल्यू कलरच्या व्हर्टिकल लाईन्स आहेत. ते मला नेटवर्क दिसतंय, फक्त तुला प्रॉब्लेम नेटवर्क इश्यू आहे.
ओके, त्यामुळे तसा प्रॉब्लेम होतोय. रेकॉर्डिंग जर तू परत व्हिडिओ चेक करून बघणार असशील तर काही प्रॉब्लेम नाहीये, पण जर तुला लाईव्हच अटेंड करायचं असेल तर जेवढं पॉसिबल आहे तेवढं अटेंड कर. आणि जेव्हा पूर्ण कोलॅप्स होईल, नेटवर्कच नसेल, मग त्यावेळी काही ऑप्शन नसेल आपला. फक्त एवढं लक्षात ठेवा, हे थिअरॉटिकल पॉईंट आहे, रीड करून समजू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. बट रिएक्शनचा पार्ट रीड करून समजणार नाही, रिएक्शन प्रॉपर समजून घ्यायला पाहिजेत आणि लिहून काढल्या पाहिजेत. ओके, ठीक आहे. सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीकडे आपण मूव्ह करूया, दॅट इज बॉइलिंग पॉइंट अँड फिजिकल स्टेट्स. ओके, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी. Second physical property is boiling point and physical states. त्याच्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट, आता सगळे अल्डिहाइड कीटोन सगळे घेऊया. पहिला अल्डिहाइड आपला कुठला आहे? फॉर्माल्डिहाइड. सो फॉर्माल्डिहाइड ऍक्च्युअली इट इज अ कलरलेस गॅस. इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. इट इज कलरलेस गॅस हॅव्हिंग इरिटेटिंग ऑर्डर. आता हे मी एकाच पॉइंट मध्ये बघा, फिजिकल स्टेट बद्दल, नेचर बद्दल एक्सप्लेनेशन दिलंय. कलरलेस म्हणजे त्याचा कलर प्रॉपर्टी सांगितली. स्टेट, त्याची फिजिकल स्टेट काय आहे? गॅशियस कंपोनंट आहे. ओके, आणि त्याचा ऑर्डर काय? इरिटेटिंग ऑर्डर आहे. ओके, इरिटेटिंग ऑर्डर. नाउ द सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्टिक्युलर कंपाऊंड इज दॅट इज ऍसिटाल्डिहाइड. ओके, सेकंड आपला कंपाऊंड आहे ऍसिटाल्डिहाइड. ऍसिटाल्डिहाइड इज अ कलरलेस लिक्विड अँड हॅव्हिंग प्लेजंट ऑर्डर. ओके, त्याला काय असतो? प्लेजंट ऑर्डर असतो. सिमिलरली थर्ड वन इज ऍसिटोन. इट इज ऑल्सो कलरलेस लिक्विड हॅव्हिंग प्लेजंट ऑर्डर. ओके, प्लेजंट ऑर्डर असतो त्याला. सो ह्या तीनही स्टेटचा विचार करायला गेला, फिजिकल स्टेट्स अँड बॉइलिंग पॉईंटचा, तर लक्षात ठेवायचं फिजिकल स्टेट मध्ये आपण एवढी इन्फॉर्मेशन दिली, अजून बॉइलिंग पॉईंट एक्सप्लेन केलेला नाहीये पॉईंट. In case of boiling points of aldehydes and ketones, generally they shows lower boiling point than that of the carboxylic acid. Okay, so as the carbon number increases, fourth point, as the carbon number increases, boiling point is also increases, means molar mass increases, and that's why boiling point is also increases. So these are some second physical property. एवढेच पॉइंट्स एक्सपेक्टेड आहे, याच्यापेक्षा एक्स्ट्रा काही लिहून ठेवायचं नाही. थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी येते ती येते सोल्युबिलिटी. त्याच्याबद्दल बघूया, पण आज त्याच्या अगोदर डिस्कस करूया. पहिला कंपाऊंड आहे फॉर्माल्डिहाइड. फॉर्माल्डिहाइडचं स्ट्रक्चर कसं असतं? HCHO. इट इज अ कलरलेस गॅस. आता ऍक्च्युअली फिजिकल स्टेटमध्ये कलर अँड ऑर्डर एवढेच पार्ट येतात. फिजिकल स्टेटचा जो पार्ट आहे इट इज टोटली डिफरंट, बट मी कंबाईन का केलं? कारण त्याच्यामध्ये ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन मिळते. सो इट इज अ कलरलेस गॅस हॅव्हिंग इरिटेटिंग ऑर्डर अँड इट इज अ टॉक्सिक ऑल्सो. फॉर्माल्डिहाइडचा जर गॅस तुमच्या आईज न गेला, कॉर्नियाला अटॅच जर झाला, तर काही वेळा इरिटेशन होतं आणि थोडा प्रॉब्लेम येऊ शकतो तुमच्या रिजन मध्ये. इन केस ऑफ ऍसिटाल्डिहाइड, ऍसिटाल्डिहाइड इज अ कलरलेस लिक्विड अँड प्लेजंट ऑर्डर, आणि हे लेस टॉक्सिक आहे ऍज कम्पेअर्ड टू फॉर्माल्डिहाइड. इट इज लेस टॉक्सिक. वाय दिस इज सो? because carbon number increases and that's why that bond making and bond breaking जी प्रोसेस असेल ती सुद्धा कंटिन्युअसली काय करू शकतो आपण? चेंज करू शकतो फॉर सेक ऑफ अवर कन्व्हिनियन्स. सिमिलरली ऍसिटोन. ऍसिटोन इज अ कलरलेस लिक्विड हॅव्हिंग प्लेजंट ऑर्डर. फक्त याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे? हा आहे किटोनिक फंक्शनल ग्रुप आणि हा आहे अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, म्हणून मी तिसरा पॉईंट तो घेतलाय. अल्डिहाइड आणि किटोन कव्हर केले. ऍज द कार्बन नंबर इन्क्रीजेस इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स अँड किटोन्स, द व्हॅल्यूज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑल्सो इन्क्रीजेस. मीन्स this boiling point is directly proportional to molar mass. As the molar mass increases, boiling point is also increases, and as the molar mass decreases, then boiling point also decreases. That is vice versa. Third physical property is solubility. Okay, as aldehydes and ketones are generally polar covalent compounds, they have means lower aldehydes as well as the ketones are water soluble. First point here, lower aldehydes or and ketones are water soluble in nature. And second point is, as the carbon number increases, means number of carbon atom in the molar mass will increase, so higher members
are insoluble in water but soluble in ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट्स. ओके, ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट्स मध्ये हायर एलिमेंट्स जे असतात, हायर कंपाऊंड जे असतील ते वॉटर ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट्स मध्ये सोल्युबल असतील, बट वॉटर मध्ये ते स्पॅरिंगली सोल्युबल असतात. म्हणजे हायर मेंबर म्हणजे आपण कन्सिडर करतो कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 असे. ओके, सो ते कंपाऊंड असतील ते वॉटर मध्ये इनसोल्युबल असतील अँड रिमेनिंग ऑल कंपाऊंड्स आर सोल्युबल इन द water or soluble in organic solvents. So this is your important point according to solubility point of view. And last point is physical state, boiling point and solubility of carboxylic acid. This is all about your aldehydes and ketones. Next part is about carboxylic acid. So last physical property is the carboxylic acid. बघूया वन बाय वन काय आहे ते. ओके, आता एवढ्या ज्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत खूप इम्पॉर्टंट आहेत. सगळ्यात पहिल्यांदा महत्वाच्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या डिस्कस करूया. मग पहिल्यांदा आपण फिजिकल प्रॉपर्टी मध्ये काय काय पॉईंट बघितले. फर्स्ट पॉईंट बघितला नेचर ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. त्याच्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट बघितलेला
ते आर मीन्स कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर कोव्हॅलंट इन नेचर. सेकंड पॉईंट बघितला दे पझेस डायपोल डायपोल टाइप ऑफ इंटरॅक्शन. अँड थर्ड कंपाऊंड असं बघितलेला की इन केस ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार्बोनिल कंपाऊंड कार्बोक्सिलिक ऍसिड शोज हायएस्ट इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस rather than that of the another functional group or any another compounds. सेकंड पॉईंट मध्ये आपण असं डिस्कस केलं बॉइलिंग पॉईंट आणि त्याची फिजिकल स्टेट. त्याच्यामध्ये पहिला पॉईंट बघितला फॉर्माल्डिहाइड. सो व्हेन फॉर्माल्डिहाइड इज अ कलरलेस गॅस and they have it shows a pungent smell or irritating odor. सेकंड इरिटेटिंग ऑर्डर याचा अर्थ काय असतो तो सगळ्यात पहिल्यांदा अनप्लेजंट स्मेल असतो, लाईक करत नाही आपण त्याला. आणि सेकंड थिंग तुमच्या स्किनला किंवा तुमच्या आईजच्या कॉर्नियाला काहीतरी त्याचा बॅड इम्पॅक्ट जाणवत असतो. आपल्या डोळ्यामध्ये धूर गेल्यानंतर आपल्या डोळे चुरचुरतो. मग असं कोण सांगेल का लेक्चरच्या वेळी चांगला धूर सोडला पाहिजे म्हणजे डोळे चांगले राहतील, असं कोण म्हणणार नाही. सिमिलरली इरिटेटिंग ऑर्डर ऑर इरिटेटिंग पंजंट स्मेल असं आपण त्याला कन्सिडर करतो. सेकंड मी कंपाऊंड घेतलेला ऍसिटाल्डिहाइड. सो इट इज अ कलरलेस लिक्विड and it shows a pleasant odor. Similarly, third one is that is acetone or ketone. That ketonic compound also it is a colorless liquid and it shows a pleasant odor. आता कीटोन घेण्यामागचं रिझन काहीतरी होतं. आपण नेट वरती लिहिलेलं होतं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. कार्बॉक्सिलिक ऍसिडबद्दल आपण काहीच बोललो नव्हतो. मग त्या कार्बॉक्सिलिक ऍसिडच्या ज्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत ते एकाच पॉईंट मध्ये कव्हर केल्या आहेत. म्हणजे एक्झामिनरचा व्ह्यू असा असणार आयदर तो क्वेश्चन पेपर मध्ये क्वेश्चन विचारेल अल्डिहाइड और कीटोनच्या फिजिकल प्रॉपर्टी, अदरवाईज हा क्वेश्चन फिक्स असेल. फोर्थ ओके कीट कार्बॉक्सिलिक ऍसिडचा. ओके इथपर्यंत आपण बघितलं. थर्ड पॉईंट बघितला बॉइलिंग पॉईंट. सो बॉइलिंग पॉईंट ऑफ व्हॅल्यू इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन द मोलार मास बिकॉज इफ द मोलार मास increases carbon number also increases and the energy required to break that particular carbon carbon bond is also high. So that's why it is considered as a thermal energy and it is expressed in terms of a boiling point or any digit figure. Okay third point आपण असा बघितलेला solubility. Now they can form easily hydrogen bond with the water, so they are soluble in water, but all alcohols or all aldehydes or all ketones are not soluble in water. Up to carbon number 9 they are soluble in water, but they are sparingly soluble in then after that particular carbon number increases. Means जसे जसे carbon number वाढत जातील तशी तशी त्याची solubility decrease होत जाईल आणि ते increase कशामध्ये होतील soluble ते होतील ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट्स मध्ये. इथपर्यंत आपण बघितलं इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. आता कार्बॉक्सिलिक ऍसिडच्या सगळ्या प्रॉपर्टी बघूया. खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत आणि अंडरस्टँडिंग वरती डिपेंड आहे सगळं. लोअर ऍसिड्स अप टू कार्बन नंबर 9. बघा आतापर्यंत आपण असं डिस्कस करत होतो कार्बन नंबर 3च्या पुढचे जे सगळे एलिमेंट्स अल्कोहोल्स असतील, फिनोल्स असतील, अल्डिहाइड्स असतील, कीटोन असतील, अल्केन, अल्किन, अल्काइन हे सगळे आयसोमेरिक मध्ये आपण कन्सिडर करायचो. पण फॉर स्पेसिफिकली कार्बॉक्सिलिक ऍसिड अप टू नोनॅनॉइक ऍसिड म्हणजे कार्बन नंबर 9 चे नेम काय असते नोनॅनॉइक ऍसिड. सो अप टू कार्बन नंबर 9 दे शोज इरिटेटिंग ऑर्डर म्हणजे त्यांना काय असतो पर्टिक्युलर ऑर्डर जो असतो तो कसा असतो इरिटेटिंग असतो. आणि हे सगळेच्या सगळे कंपाऊंड हे कलरलेस लिक्विड्स असतात. कलरलेस लिक्विड्स म्हणजे त्याची फिजिकल स्टेट आपण इथे मेन्शन केली. त्याचा इरिटेटिंग ऑर्डर असतो आणि कलरलेस लिक्विड्स असतात. आतापर्यंत आपण असं कन्सिडर करायचो फक्त फॉर्माल्डिहाइडला इरिटेटिंग ऑर्डर असतो बट ऍसिटाल्डिहाइड बेस्ट स्मेल असतो. याच्यामध्ये भारतात असं होत नाही. नोनॅनॉइक ऍसिड म्हणजे जवळपास डेकॅनॉइक ऍसिडच्या खालचे सगळे ऍसिड हे इरिटेटिंग ऑर्डर शो करतात आणि कलरलेस लिक्विड्स आहेत. नेक्स्ट बघितलं हायर मेंबर. आता हायर कोणापेक्षा कार्बन नंबर 9 पेक्षा जे असतील ते हायर दॅट इज 10, 11, 12, 13. So higher members are colorless, odorless, waxy solids. Means they are not in the form of gaseous compound. Okay, ते gaseous state मध्ये प्रेझेंटच नसतात, अवेलेबल नसतात. तर वॅक्स लाईक सॉलिड असतं म्हणजे त्या सॉलिडचा हार्डनेस खूप जास्त नसतो. वॅक्स तसा आपण ब्रेक करू शकतो किंवा त्याला शेप देऊ शकतो. टेम्परेचर दिल्यानंतर ते मेल्ट होतं स्लाइट वाईज, बट सॉलिडच्या फॉर्मॅटमध्ये असतात. इट इज अ फिजिकल स्टेट. इथे पुढे आपण म्हटलंय सोल्युबिलिटी बॉइलिंग पॉईंट पण म्हटलं म्हणून इथे ऑर्डर दिले. Boiling point of carboxylic acid is higher than that of the aldehyde, ketone, alkanes, alkenes, alkynes, alcohols of comparable molar mass. खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. मी एक्झाम्पल कन्सिडर केलं CH3CH2 thrice COH. Name of this compound is count the total number of carbon atom. This is your carbon number 1. CH2 3 times means carbon number 3 झाले इथे. 3 plus 1 4, 4 plus 1 5 आणि नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज अ पेंटानॉइक ऍसिड. ओके इथपर्यंत आपलं क्लिअर झालं. समजा मी याच्या बरोबर एक कंपाऊंड घेतला पेंटॅनॉल, अल्टरनेटिव्ह कंपाऊंड घेतला पेंटेन, नेक्स्ट कंपाऊंड घेतला पेंटीन
आता याच्यामध्ये कॉमन पार्ट तुम्हाला दिसतोय, पेंटा 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 प्रत्येक ठिकाणी दिसतोय, म्हणजे कार्बन नंबर 5 आहेत, म्हणून मी इथे वर्ड वापरलाय कम्पॅरेबल. याचं रिझन काय, जर समजा फंक्शनल ग्रुप जर चेंज करत गेला, पण कार्बन आपण असं म्हणतो ना ऍज द कार्बन नंबर इन्क्रीजेस, सो ते इथे अवॉइड करायचं आपल्याला. जरी कार्बन नंबर सेम असतील तरी सुद्धा कार्बोक्सिलिक ऍसिडचं जे व्हॅल्यूज ऑफ फिजिकल कॉन्स्टंट लाईक मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट असतील ती जास्त असेल पेंटानॉल, पेंटेन, पेंटीन पेक्षा. ओके, मी रिपीट करतो काय सांगितलं ते. द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स आर ऑलवेज अँड ऑलवेज शोज हायर व्हॅल्यूज दॅन दॅट ऑफ द aldehyde, ketone, alkane, alcohols of comparable molar masses. Means if instead of though they contain same number of carbon atom, the values of boiling points or melting points are also higher in case of carboxylic acids only. Remaining कुठल्याही कंपाऊंड पेक्षा कार्बोक्सिलिक ऍसिडच्या बॉइलिंग पॉईंटची व्हॅल्यू जास्त असणार आहे. ओके, ठीक आहे. हा क्वेश्चन तुम्हाला बीएसए मध्ये येऊ शकतो किंवा एमसीक्यू मध्ये येऊ शकतो. विच अमॉंग द फॉलोइंग कंपाऊंड शो हायएस्ट बॉइलिंग पॉईंट. सो तुम्हाला बॉइलिंग पॉईंट पाठ करून जायची गरज नाही, जर तुम्हाला कॉन्सेप्ट क्लिअर असेल तर होऊन जाईल. नेक्स्ट आहे इन लिक्विड फॉर्म दे कॅन फॉर्म डायमर. आता बघा तुम्ही याच्यात दोन वर्ड महत्वाचे आहेत, एक वर्ड आहे लिक्विड फॉर्म आणि दुसरा वर्ड आहे डायमर. याचा अर्थ काय झाला, जर तो सॉलिड फॉर्म मध्ये असेल तर तो डायमर जनरेट नाही करत, असा त्याचा मिनिंग होतो. ओके, तो गॅशियस फॉर्म मध्ये असेल तर तो डायमर जनरेट नाही करत. ओके, बट इन लिक्विड फॉर्म दे कॅन फॉर्म डायमर. आता ह्याचं कसं काय डायमर जनरेट होतो, मी सांगतो म्हणून याच्यावर विश्वास नाही ठेवायचा किंवा लिटरेचर मध्ये आहे म्हणून ते करून बघायचं. इन धिस केस डायमर कसा जनरेट होतो ते इथे मी रिप्रेझेंट केलंय. इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह हायड्रोजन ॲटम ऑफ वन मॉलिक्यूल. बघा मी हा मॉलिक्यूल पहिला कन्सिडर केलाय. ओके, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह हायड्रोजन ॲटम ऑफ वन मॉलिक्यूल combine with means forms by hydrogen bond with the electronegative oxygen atom of another. हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, हा इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे. सिमिलरली वरती इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे, इकडे इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. याचा अर्थ असा होतो, हा ऑक्सिजन आणि हा हायड्रोजन एकामध्ये बॉन्ड फॉर्म करतो का, नाही, बिकॉज देअर इज नो एनी इंट्रामॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. इट शोज इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन, intermolecular hydrogen bonding. Okay, due to that intermolecular hydrogen bonding they can form the hydrogen bond with the electronegative oxygen atom of another molecule, and here also electronegative oxygen atom of another molecule and हायड्रोजन ॲटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. ह्याच्यामध्ये जो बॉन्ड असेल याच्यामध्ये दोन मॉलिक्यूल इसेन्शियल आहेत. म्हणजे तुम्हाला मी जर समजा असा क्वेश्चन विचारला, जर डायमर जनरेट करायचं असेल किंवा ट्रायमर जनरेट करायचं असेल तर किती मॉलिक्युल्स इसेन्शियल आहेत, तर मोर दॅन 2. डायमर साठी 2 आणि ट्रायमर साठी मोर दॅन 2, कितीही असू शकतात ते, बरोबर ना. असे बॉन्ड्स तुम्ही जनरेट करू शकता. सो हे लक्षात ठेवायचं, हे दाखवायचं रिप्रेझेंट करून. नोट्स मध्ये मी सगळं रिप्रेझेंट केलंय, त्याच्यामध्ये डेल्टा पॉझिटिव्ह डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज दाखवले. डेल्टा स्टँड्स फॉर पार्शियल, हा लक्षात ठेवायचे. ठीक आहे. नेक्स्ट, अप टू कार्बन नंबर 4 ऑल ऍसिड्स आर मिसिबल. आता मी बघा फिजिकल स्टेट बद्दल सांगितलं, बॉइलिंग पॉईंट बद्दल सांगितलं, राहिलं होतं सोल्युबिलिटी, ते बघूया. अप टू कार्बन नंबर 4 ऍसिड्स आर मिसिबल इन वॉटर. आता एक वर्ड बघा, सोल्युबल हा वर्ड वेगळा असतो आणि मिसिबल हा वेगळा वर्ड आहे. सोल्युबल म्हणजे काय, समजा मॅडे सॉल्ट आहे, कंपाऊंड सॉल्ट, टेबल सॉल्ट आहे, सोडियम क्लोराईड, और असेल शुगर C6H12O6, किंवा आपण असं कन्सिडर करूया शुक्रोज किंवा ग्लुकोज असेल C12H22O11. जर समजा मी ते वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केली, आपण ग्लुकॉन डी पितो, बरोबर आहे ना, ग्लुकॉन डी पितो किंवा रसना वगैरे पिता तुम्ही, त्याच्यामध्ये काय असतं, ती जी पावडर असते, सॅचेट जे असतं त्याच्यामध्ये जी पावडर असणार ती वॉटरमध्ये इझिली डिझॉल्व्ह होते. डिझॉल्व्ह झाल्यामुळे त्या सोल्युशनला कलर येतो. जर ती अनडिझॉल्व्ह फॉर्मॅटमध्ये असेल तर ती सेटल डाऊन व्हायला पाहिजे होती, सेडिमेंट व्हायला पाहिजे होती, त्याला प्रोसेस आपण सेडिमेंटेशन कन्सिडर करतो. बट अप टू कार्बन नंबर 4 ऑल ऍसिड्स आर मिसिबल इन वॉटर बिकॉज दे आर ऑलरेडी एक्झिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कलरलेस लिक्विड. जर तो लिक्विड असेल आणि दुसऱ्या लिक्विड मध्ये ऍड करत असाल तर मिसिबल वर्ड वापरायचा. जर तो सॉलिड असेल आणि लिक्विड मध्ये ऍड करत असाल तर तो सोल्युबल वर्ड वापरायचा. मी काय सांगतो डिफरन्स लक्षात येतो का बघा. इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड स्टेट, म्हणजे लिक्विड स्टेट मध्ये तो एक्झिस्ट आहे आणि आपण वॉटरमध्ये जर ऍड करत असू तर त्याला मिसिबल वर्ड वापरायचा, मिसिबल. आणि जर तो सॉलिड कंपोनंट आहे आणि वॉटरमध्ये ऍड करत असाल त्याला सोल्युबल हा वर्ड वापरायचा. ओके, सो अप टू कार्बन नंबर 4 मीन्स अप टू ब्युटानोइक ऍसिड दे आर मिसिबल इन वॉटर अँड सोल्युबिलिटी गेट डिक्रीज विथ
इन्क्रीज इन कार्बन नंबर. म्हणजे कार्बन नंबर 4 पेक्षा जशी जशी कार्बन वाढत जाते 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 15 वगैरे असं कन्सिडर करूया, तर सोल्युबिलिटी मात्र त्याची कमी कमी होत जाणार किंवा मिसिबिलिटी कमी कमी होत जाईल. नेक्स्ट सांगितलंय जर ते सोल्युबल होत नाहीत वॉटरमध्ये, मग कशामध्ये सोल्युबल व्हायला पाहिजे तेच सांगितलंय. दे आर सोल्युबल इन द ऑर्गॅनिक सॉल्वंट. आता ते ऑर्गॅनिक सॉल्वंट कसे असतात, लेस पोलर ऑर्गॅनिक सॉल्वंट और नॉन पोलर लाईक पेट इथर. पेट स्टँड फॉर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इथर, क्लोरोफॉर्म, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड आणि अल्कोहोल लाईक वाईज. मीन्स ह्या कंपाऊंड्स मध्ये ते इझिली डिझॉल्व्ह होतात किंवा इझिली मिसिबल होतात ऍज कम्पेअर्ड टू वॉटर. ओके. नेक्स्ट काय सांगितलंय, हे हा जो सगळा पार्ट आहे लेस पोलर ऑर्गॅनिक सॉल्वंट पर्यंत, इथे तुमच्या फिजिकल प्रॉपर्टीचा पार्ट क्लिअर होतो. जिथे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक क्वेश्चन आला तर हे सगळे पॉइंट्स कव्हर करायचे. बट अल्डिहाइड आणि कीटोनसाठी एवढं लिहायची गरज नाही. अल्डिहाइड आणि कीटोनसाठी स्पेसिफिक विचारणार. State the physical properties of aldehydes and ketones with respect to boiling point, with respect to solubility, with respect to nature of intermolecular forces like this. But कार्बोक्सिलिक ऍसिडचा क्वेश्चन आला तर लेंदी क्वेश्चन असणार, म्हणजे हा सेक्शन सी मधलाच क्वेश्चन असणार 3 मार्क्ससाठी. ओके. आलाच जर क्वेश्चन तर मी जर एक्झामिनर असेल तर मुद्दाम मी हा क्वेश्चन विचारणार, बॉइलिंग पॉईंटची ऑर्डर सांगा. सेकंड क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाईल, कार्बन नंबर कुठले कुठले कंपाऊंड मिसिबल असतात त्यांचे नेम्स द्या. हा मी क्वेश्चन BSA ला विचारणार. तुम्ही काय काय लिहून ठेवणार, फॉर्मिक ऍसिड, मिथॅनॉइक ऍसिड, प्रोपॅनॉइक ऍसिड, ब्युटॅनॉइक ऍसिड इथपर्यंत तुमची नेम्स एक्सपेक्टेड आहे. तुम्ही लिहून ठेवताना ठेवणार मिसिबल असा वर्ड वापरला की तुमचे ऍसिड्स म्हणजे हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, सल्फ्युरिक ऍसिड असे लिहून ठेवतात. आपण कन्सेप्ट सोडून जायचं नाही, हे लक्षात घ्या. उगाच काहीही लिहून ठेवायचं नाही. आपल्या टॉपिकशी रिलेटेड जे असेल तेच लिहून ठेवायचं अप टू 12 तरी. SY वाला ऍटलीस्ट तुम्हाला वायवासाठी चान्स असतो की तुम्ही काहीतरी डिस्कस करू शकता, स्वतःची ब्रेन डेव्हलप करू शकता. इथे तर मी तुम्हाला एवढं सांगेन, 12वीचा पेपर जरी आता एवढं मला सगळं एवढं केमिस्ट्री माहिती आहे, समजते, तरी सुद्धा मी माझ्या डोक्याने पेपर चेक नाही करू शकत. मला मॉडेल आन्सर दिलेलं असतं बोर्डाकडून, त्याच्या वेळेस पेपर चेक करावा लागतो. सो त्यासाठी लक्षात ठेवलात, जर कन्सिडर केलात तर ह्याच वेने तुम्हाला आन्सर लिहावे लागतील. बाकी कन्सेप्च्युअल नॉलेज तुम्ही गेन करू शकता बाय रेफरन्स बुक्स. ओके. इथपर्यंत काही डाऊट आहे प्रज्वल? इथे तुमच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिड हा टोटल पार्ट क्लिअर होतो. ओके. नेक्स्ट पार्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज. त्या केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये खूप सारे केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत, पण ऍटलीस्ट एक पर्टिक्युलर 3 रिएक्शन्स आहेत इम्पॉर्टंट आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट रिएक्शन टेस्ट गिवन ओनली बाय द अल्डिहाइड. तेवढ्या फक्त 3 रिएक्शन्स बघूया आणि मग लेक्चर स्टॉप करूया. मलाही कळतंय कारण तुमचं लेक्चर असणार, कंटिन्युअसली तुम्ही ऑनलाईन लेक्चर अटेंड करत असता, मेंटॅलिटी राहत नाही, सगळं कळतंय. पण एवढं सुद्धा समजतंय की आपल्याला नेक्स्ट मंथ मध्ये 20 नंतर थोडे दिवस तरी सुट्टी पाहिजे. ओके. आता जी सुट्टी तुम्हाला हवी त्याच्यासाठी सिलेबस तर कव्हर व्हायला पाहिजे, आणि सिलेबस कव्हर करायचा असेल तर तो मॅक्झिमम सिलेबस हा मे पर्यंतच कव्हर होतो, हॉलिडेज पर्यंत. मी जसं तुम्हाला सांगितलं, जर तुम्ही काउंट करायला गेलात तर आपला हा जर टॉपिक संपला, या संडेला संपला, तर 4 टॉपिक आपले कव्हर होतात. ओके. जर टोटल टॉपिक 16 कन्सिडर केला तर 25% सिलेबस कम्प्लीट होतो. बरोबर आहे ना? सो मॅक्झिमम आपण कव्हर करूया, कारण नंतर प्रॅक्टिससाठी मला भरपूर टाइम तुमचा घ्यायचा आहे. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, आणि तुमचं एकदा कॉलेज चालू झाल्यानंतर तुम्हाला चान्स मिळत नाही. ओके. सो द नेक्स्ट पार्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. त्याच्यात पहिला असा एक पार्ट आहे, टेस्ट गिव्हन बाय ओनली अल्डिहाइड्स. खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, पेपरमध्ये एक्झामिनरचा फेवरेट आहे. त्यातली फर्स्ट 3 टेस्ट आहेत, त्या 3 टेस्ट मी इथे बोर्डवरती सिम्पल फॉर्मॅटमध्ये लिहितोय. त्याच्यामध्ये तुम्ही काही कन्फ्यूज होऊ नका. पहिली टेस्ट आहे शिप्स बेस्ड टेस्ट. शिप्स बेस्ड टेस्ट. सेकंड टेस्ट इज अ टोलन्स रिएजंट टेस्ट. टोलन्स रिएजंट और सिल्वर मिरर टेस्ट. सिल्वर मिरर टेस्ट. आणि थर्ड दॅट इज फेलिंग सोल्युशन. फेलिंग सोल्युशन टेस्ट. ओके. नाव आता याच्यातलं काय करायचं, दिलेले असे थिअरी ऑलवेज, सगळं केमिस्ट्रीमध्ये कुठला पार्ट इझी असेल असं मला तरी काय वाटत नाही, डिफिकल्ट सगळं असतो, पण तरी सुद्धा आपण सिम्प्लिफाय करून घेऊया आपल्यासाठी. शिप्स बेस्ड टेस्ट म्हणजे काय? ऍक्च्युअली शिप्स बेस इज नथिंग बट सबस्टिट्यूटेड इमाइन.
ओके. शिप्स द नेम ऑफ अ सायंटिस्ट आणि त्याने एक बेस डिटरमाइन केला, त्याला आपण म्हणतो सबस्टिट्यूटेड इमाइन. एक सिंपल फॉर्मॅट मध्ये सांगायचं झालं तर एनी अल्कोहोलिक सोल्युशन ऑफ अल्डिहाइड अँड कीटोन, अल्कोहोलिक सोल्युशन ऑफ अल्डिहाइड अँड कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन म्हणूया, अल्डिहाइड और कीटोन, when in that particular compound when we add Schiff's base few drops of Schiff's base, then it gives magenta or pink colored solution. बघा मी काय सांगितलं, वरचं हे सगळं सगळ्यांचं लर्न असतं पण हेच वाचत नाही. ओनली अल्डिहाइड याचा अर्थ काय, एक कंपाऊंड असा असेल की जो कीटोन किंवा कार्बोक्सिलिक ऍसिड बरोबर रिॲक्ट होत नाही, हा वर्ड चुकणार आपला. ओके, तुम्ही एवढंच लिहू शकता, अल्कोहोलिक सोल्युशन ऑफ अल्डिहाइड्स when combined with Schiff's base, few drops of Schiff's base, then the color of solution should be magenta or pink colored solution. जर समजा सोल्युशनला कलर तुम्हाला मी अननोन कंपाऊंड दिलं, कन्सिडर करा ही एक टेस्ट ट्यूब आहे, या टेस्ट ट्यूब मध्ये मी तुम्हाला एक अननोन सोल्युशन दिलेलं आहे आणि तुम्हाला सांगितलं ह्याच्यात ह्या एका बॉटल मध्ये जे ड्रॉप आहे त्याच्यात टाकायचे आणि मला सांगायचं हा कंपाऊंड कुठला आहे, आणि तो ड्रॉप तुम्हाला माहिती नसेल कशाचे ड्रॉप काय टाकायचे माहिती नाही. समजा मी ते शिप्स बेसची बॉटल दिलेली असेल तर शिप्स बेस त्याच्यामध्ये टाकल्यानंतर जर त्या सोल्युशनला कलर पिंक किंवा मॅजेंटा मीन्स बेरी रेड कलर. ओके, बेरी रेड मीन्स काय आपण आता कसं सांगू शकतो, डार्क पिंक कलर वगैरे थोडीशी शेड असते बघा. जर तुम्ही कार असतात ना आपल्या फोर व्हीलर वगैरे, त्यांचे जर कलर किंवा त्यांचे जर व्हिडिओ फ्रिक्वेंटली बघत असाल तर तुम्हाला माहिती असणार मॅजेंटा कलर किंवा बेरी रेड कलर काय असतो. स्ट्रॉबेरीचा जो आउटसाइडला जो कलर असतो, कट केल्यानंतर नाही, बाहेर साईडचा जो कलर असतो तो असतो बेरी रेड कलर. ओके, म्हणजेच मॅजेंटा कलर, डार्क चॉकलेट असं आपण इन जनरल म्हणू शकतो. ओके, सो अल्कोहोलिक सोल्युशन ऑफ अल्डिहाइड व्हेन ऍड टू द few drops of a Schiff's base, it will gives you magenta or pink colored solution. Similarly, Tollens reagent test म्हणजे काय, आधी Tollens reagent ह्याचा तुमचं रिएक्शन साठी कॉम्पोजिशन काय आहे, एनी अल्डिहाइड दॅट इज RCHO reacts with AgNH3 ट्वाइस प्लस, हा जो कंपोनंट आहे त्याला तुम्ही म्हणता टोलन्स रिएजंट. ओके, ह्याचं कंपोजिशन एका पेपरमध्ये मुद्दाम विचारलं होतं. इट विल इन प्रेझेन्स ऑफ एनी हायड्रॉक्साइड दॅट इज बेसिक कंपोनंट, इट विल गिव्स यू कार्बोक्सिलेट एनायन RCOO मायनस प्लस सिल्वर मिरर साठी आपल्याला एक ग्रुप मिळतो दॅट इज Ag चा प्रेसिपिटेट मिळतो, 2 molecules of Ag precipitate plus 2 molecules of water and 4 molecules of ammonia गॅस. ओके, हे तुम्हाला एवढे प्रेसिपिटेट मिळतात. ह्याच्यातनं शिकलात काय तुम्ही, सिंपल लक्षात ठेवायचं, अल्डिहाइड मधला जो H आहे ना, आपल्याला रिएक्टंट महत्वाचा हा आहे आणि हा प्रोडक्ट महत्वाचा आहे. हा जो फक्त H आहे तो रिप्लेस झाला ऑक्सिजनने, एवढंच लक्षात ठेवायचं. सो या ऑब्व्हियसली नावातच आहे सिल्वर मिरर, म्हणजे याचा कलर कसा येतो, ह्या कंपाऊंडला टोटली कंपाऊंडला एवढं म्हटलं जातं सिल्वर ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ Ag प्लस आयन, सिल्वर मिरर. जर तुम्ही ही टेस्ट ट्यूब मध्ये टेस्ट करून बघितला तर टेस्ट ट्यूबच्या अप्पर एंडला एक काय म्हणू शकतो आपण, करडी कलर प्रेसिपिटेट जनरेट होतो, करडी कलर्ड प्रेसिपिटेट जनरेट होतो, त्याला तुम्ही कन्सिडर करता सिल्वर मिरर. अँड इन केस ऑफ अ फेलिंग सोल्युशन व्हेन एनी अल्डिहाइड reacts with 2 molecules of Cu2 plus and 5 molecules of hydroxide ion. When aldehyde reacts with 2 molecules of Cu2 plus and 5 molecules of hydroxide, it will same gives you carboxylate anion as a major product, that is carboxylate anion with the red precipitate of Cu2O and water. Okay, फक्त रिएक्शन बॅलन्स करून बघा, वॉटरचे किती कोएफिशियंट येतील, 3 कोएफिशियंट असतील. Okay, so this is the composition of failing solution. Name of red precipitate of this color of precipitate is red precipitate, red PPT. एवढं जनरेट होतात. So these 3 tests are only given by your aldehydic as a functional group, aldehydes as a functional group. Remaining all types of ketones base does not show any type of such type of reactions. So only aldehyde can be determined by these 3 methods: Schiff's base, Tollens reagent and failing solution. त्याचं कॉम्पोजिशन लक्षात ठेवायचं. Schiff's base म्हणजे सबस्टिट्यूटेड इमाइन्स, आपल्याला पुढच्या पॉइंट मध्ये येणार आहेत कव्हर करायच्या आपल्या रिएक्शन्स. इट शोज मॅजेंटा और पिंक कलर्ड सोल्युशन. In case of silver mirror test, AgNH3 twice plus, that is the Tollens reagent, it will give you silver color
प्रेसिपिटेट अँड फेलिंग सोल्युशन टेस्ट मीन्स त्याच्यामध्ये कॉपर इलेमेंट बसतो आणि तुम्हाला रेड प्रेसिपिटेट दिसतो. जो रेड प्रेसिपिटेट असेल तो क्युप्रस ऑक्साईडचा असतो. ओके, म्हणून त्याला प्रेसिपिटेट म्हणून मी डाउनवर्ड डिरेक्शनमध्ये एरो दाखवलाय. सो दिस इज ऑल अबाउट युअर द टेस्ट ओनली गिवन बाय द अल्डिहाइड. Remaining all chemical properties means addition elimination type of reaction, aldol condensation, Cannizaro's reaction, Wolff-Kishner reduction reaction, Clemens reduction, all these reactions can be okay. We will discuss tomorrow, or sorry, day after tomorrow, that is संडे. ऑन संडे आपण हे सगळ्या रिएक्शन्स बघूया. उद्या तुमची टेस्ट असेल, त्याच्यासाठी ऑल द व्हेरी बेस्ट. टेस्ट प्रिपेअर करा. टेस्ट मध्ये काही मिस्टेक्स करू नका. जेवढे येतात तेवढेच क्वेश्चन्स पॉसिबली मोस्ट प्रोबेबली पॉझिटिव्ह असतील आन्सर्स तीच लिहा. जे आपल्याला आन्सर्स माहिती नाहीत ते क्वेश्चन स्किप करा. ओके, ऑल द व्हेरी बेस्ट अँड थँक्यू.